انہیں کی یاد میں شربت پلا رہا ہوں، انہیں کی یاد میں دوائیاں بڑھ رہا ہوں، انہیں کی یاد میں دوسروں کی مدد کر رہا ہوں، وہ پانی اور شربت پینے والا یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ایک علی اصغر کو دنیا نے توبہ کے ظالموں نے مارا، مگر اس جیسے علی اصغر کے ہزاروں دیوانوں میں ان کی اس طرح محبت جاگزی ہو گئی کہ آج ان کی محبت میں گرفتار ہو کر پوری دنیا میں کروڑوں اسٹور لگا کر سبیل لگا کر دوسروں کو ہزاروں کو کروڑوں ہر کوئی انسان کی پیاس بجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کردار حسین کا سب سے بیسٹ ہمارے کردار سے ہم پیش کریں، یہ سب سے بہترین آپشن ہمارے پاس ہے، مگر ہمارے بچوں میں یہ شوق نہیں۔ اگر کوئی مولوی صاحب کو سمجھائے تو مولوی صاحب کی مخالفت میں آواز بلند کریں گے، مولوی صاحب نے کیوں ایسا کیا یا ہمارے عالم نے کیوں ایسا کیا؟ ہم نے اپنے سماج کو یہی کردار سے تباہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج دور دور تک ہم دیکھتے ہیں صاحب ہم مسلمان ہیں مگر سب سے زائد پوری دنیا میں پریشان ہم ہیں، ہمارے اندر اسلام ہے مگر پوری دنیا میں سب سے زائد تباہکاریاں، سب سے زائد بزمردگی آج ہمارے اندر ہے، ہمارے بچوں میں ہے، کیونکہ ہمارے اندر اسلام ہے مگر اسلام کی وہ صورتحال نہیں جو صورت ہونی چاہیے تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اپنے علماء سے جاننے کی کوشش کی کہ میرے آقا حسین نے کس وجہ سے لڑائی کی تھی، کس وجہ سے کربلا کا اتنا زبردست سانحہ وجود میں آیا؟ کیا نماز کی لڑائی تھی؟ کیا وہ روزے کی بات تھی؟ کیا وہ حج کا معاملہ تھا؟ کیا وہ زکات کی بات تھی؟ نہیں، نماز وہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی، اذان وہاں بھی ہو رہی، اذان یہاں بھی ہوتی، تلاوت وہاں بھی لوگ کرتے، تلاوت یہاں بھی کرتے، یہاں تک کہ یزید کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یزید کوئی معمولی شخص نہیں، دمشق کی جامع مسجد کا جو امام رہا ہو، جو خطیب و امام کے منصب پر فائز ہو، جو اپنے کو پیری مریدی کو پروموٹ کرتا ہو، باضابطہ قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کی فضیلت بیان کرنے والا، وہ سارے افراد کے حج کے قائل تھے، وہ سارے افراد نماز کے قائل تھے، باوجود اس کے کیا وجہ تھی؟ میرے آقا حسین سے جب ہاتھ مانگا گیا تو آپ نے انکار کیا، مدینے میں انکار کیا، مکے میں انکار کیا، کوفہ میں انکار کیا، بچوں کی شہادت کے ٹائم بھی انکار کیا، ہاتھ دے دیے ہوتے یزید کو، کیا مذاکرہ تھا، کیا حرکت تھی اس میں؟ لیکن ہر محاذ پر آقا حسین نے ہاتھ نہ دینے کی بات کی، اس کے پیچھے کا راز کیا تھا؟ ہاں نماز تھی یزید کے پاس مگر حسین کی نماز سے یزید کی نماز میچ نہیں کرتی، یزید کے پاس بھی اسلام تھا، حسین کے پاس بھی اسلام تھا، یزید بھی قرآن پڑھتا، حسین بھی قرآن پڑھتے، یزید بھی عبادت کرتا، حسین بھی عبادت کرتے، مگر یہ حسین کی نماز میں یزید کی نماز میں بہت زیادہ ڈفرنٹ تھا، یزید اور حسین کے اسلام میں بہت زیادہ فرق تھا، یزید نمازی تھا مگر جھوٹا بھی تھا، یزید نمازی تھا پاپی بھی تھا، یزید نمازی بھی تھا غدار تھا، یزید نمازی بھی تھا مکار بھی تھا، یزید نمازی بھی تھا شرابی بھی تھا، یزید نمازی بھی تھا پاپی اور بدکار بھی تھا، یزید نماز بھی پڑھتا گناہگاری بھی کرتا، یزید نماز بھی پڑھتا بدفعلی بھی کرتا، یزید نماز بھی پڑھتا بے حیائی بھی کرتا۔ حسین کو یقین پسند نہیں کہ جو نماز پڑھے اسلام کا ماننے والا ہو، وہ اسلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کچھ ایسی بات، کچھ ایسا کریکٹر پیش کر دے جس سے اسلام کی شبیہ خراب ہو۔ حسین کا اعلان عام تھا کہ جو مسلمان ہوگا وہ غدار نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا ظالم نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا شرابی نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا پاپی نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا بے حیا نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا غدار نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم اپنے کردار پر ذرا غور کریں۔ ہم نے حسین کی محفل منائی، ہم نے اس محفل کو سیلیبریٹ کیا، مگر ہمارا کردار 24 گھنٹے کے کردار میں آپ 20 گھنٹے کم سے کم نوٹ کر لیں، آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے کردار سے اپنے آپ کو حسین والے نہیں بتا سکتے۔ شراب ہمارے بچے پیتے، جھوٹ ہمارے بچے بولتے، زناکاری کو ہم پروموٹ کرتے، بے حیائی ہماری بچیاں کرتی، بدتمیزی ہمارے سماج میں ہوتی، یہ ساری تباہیاں سارے یزید کے کریکٹر پہ ہمارے بچوں کا عمل ہے، تو پھر کس چیز کی خیرت خیر و برکت کی دعائیں اللہ سے کرتے ہیں؟ یہ ساری وجہ اس چیز کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اپنے کردار سے اتنا خراب کر دیا۔ آج ہماری بیٹیاں سڑکوں سے گزرتی ہے، ہماری بچیاں مارکیٹ میں رہتی ہے، کہنے والا آسان سے کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کی بچیاں ہیں، ان کے بدن میں کپڑے ضرور رہتے ہیں، کالے کپڑوں کا وہ نقاب پہن کے ہم نے جو بے حیائی کو آج اس نئے زمانے میں پروموٹ کیا ہے، ایسے ایسے نقاب دیکھنے کو ملتے صاحب کہ جس نقاب کو پہننے سے بہتر تھا کہ وہ ہماری بیٹیاں نہیں پہنتی۔ چست لچھے دار
सख्त तरीन बारीक इन सारे कपड़ों में हमारी बच्चियां अगर नकाब पहनती भी है, चंद बच्चियां अगर पहन के चली भी गई तो उनके नकाब को देखने के बाद, उनके पर्दे को देखने के बाद आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि फातिमा ज़हरा की कनीज ये है, फातिमा की खादिमा ये है, ये हुसैन वाली बच्चियां है। हमारी बच्चों ने दुपट्टे को छोड़ दिया, हमारी बच्चों ने हया पे अमल करना छोड़ दिया, हमारे बच्चों ने बदनिगाही को अपने लिए ज़ेवर समझा। हर तरफ देखिए, कहीं स्कूल के आगे, कहीं कोचिंग के आगे, कहीं मार्केट में, हर चौक चौराहे पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा बेहयाई, बदतमीजी को प्रमोट करने वाले कोई और समाज के फर्द नहीं, वो हमारे बच्चे मिलेंगे। नादानी में हो, दानिस्ता तौर पे, गैर दानिस्ता तौर पे, जाने अनजाने में कहीं न कहीं हमने आज गुनाह करने में दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। हमने बदकारी करने में, हमने बेहयाई करने में, हमने झूठ बोलने में, हमने बदतमीजी करने में, और दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमा, अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमा। अभी अल्लामा आसिफ साहब हमारे आए भाई साहब, सब लोग पानी लेकर उनके पीछे पड़ गए। हजरत पानी भर दीजिए, हजरत तहवीज़ दे दीजिए, हजरत दम कर दीजिए, हजरत बरकत हो जाए, हजरत बरकतों की बारिश हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ बरकतों का राज मौलवी साहब के पास नहीं, पीर साहब के पास नहीं, मेरे पास नहीं, बरकतों का सारा राज और उरूज तो आपके पास है। बरकत ताबीज़ से नहीं आती, अगर ताबीज़ात से पैसे पड़ जाते, बरकतें आ जाती तो सबसे पहले ताबीज़ात का इस्तेमाल हम करते, हम ताबीज़ लिखते, एक महीने की तनख्वाह लाकर उसमें ताबीज़ लटका के मस्जिद के गेट पे लटका देते। एक हफ्ते के बाद तनख्वाह वो पोटली खोल के गेटरी खोल के एक महीने की तनख्वाह 2 महीने की तनख्वाह में तब्दील हो जाती। पता चला पैसे ताबीज़ से, मंत्र से, झाड़ फूक से, ओझा के पास, ठोका के पास, पीर के पास, मौलवी के पास अगर हम सिर्फ जाते रहे और अमल और किरदार हमारा उस टाइप न हो तो एक दिन नहीं बल्कि 50 दिन के लिए किसी पीर साहब को अपनी गर्दन में ही बांध के रखे, अल्लाह हमारे घर में बरकतों की बारिश नहीं फरमाएगा। जब तक हमारा किरदार वैसा न हो, जब तक हमारा अखलाक वैसा न हो, नमाज फर्ज छोड़ने वाला, ज़ोहर छोड़ने वाला, असर छोड़ने वाला, मगरिब छोड़ने वाला, इशा छोड़ने वाला, ये किस बरकत की बातें करता है? कहाँ से बरकतें आती है? जो अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाता है, जो अल्लाह हमारे राह को फरमाता है, जो अल्लाह हमारे रिज़्क़ में उससे देता है, उस अल्लाह के फरमान के मुताबिक जब हमारी जिंदगी गुजर बसर न होगी तो सिर्फ ताबीज़ से बरकत नहीं आएगी। और मैं बयान फरमाती हूँ, जिस घर की बच्चियां बेअदमंदी हो जाए उसके बाल में से थोड़ा सा भी हिस्सा अगर दूसरों के लिए देखने का सामान बन जाए तो अल्लाह उस माशरे से, उस खानदान से, उस घर से, उस इलाके से हमेशा के लिए, उस वक्त के लिए बरकतों को उठा लेता है। जब तक वहाँ हया का कानून नाफिज हो जाए, जब तक हया का एहतमाम वो बच्चियां ना करने लगे। मगर हमने क्या किया साहब? हमने पूरी दुनिया को बेदारी सिखाई, हमने पूरी दुनिया को हया बता दिया, हमने पूरी दुनिया को जागरूक कर दिया। मगर आज सबसे ज्यादा जहालत हमारे माशरे में, सबसे ज्यादा बदतमीजी हमारे माशरे में। यही तो एक बात कहने की है, अगर सिर्फ नमाज पढ़ने से काम चल जाता तो हुसैन पतन लड़ाई नहीं लड़ते। हुसैन की शहादत का, हुसैन के बच्चों की शहादत का मकसद ही तो यही था। आप जो हाथ देने से इनकार कर गए, क्यों? क्योंकि आपका हाथ एक कीमती हाथ था, आपका हाथ एक सही सालिम कंप्लीट मुसलमान का हाथ था, और वो हाथ आज हमारे पास नहीं, वो किरदार, वो हाथ का किरदार हमारे पास नहीं। हाथ जोड़कर मैं आपसे गुजारिश करूंगा साहब, लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर लूं, खूब चीख चिल्ला लूं, किससे कहानी में आपको पढ़ा दूं, मगर ये आपको न सिखा सकूं कि इस समाज में रहने का सबसे सटीक तरीका क्या है। आज भी जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं वो आपका दुश्मन नहीं, वो आपका दोस्त बन के आपके पीछे घूमेगा। जब आप उनके सामने अपने सही इस्लाम को पेश करेंगे, मुस्तफा ने जो इस्लाम सिद्दीक़ अकबर को दिया, जो इस्लाम सिद्दीक़ अकबर ने दूसरों को दिया, वो इस्लाम जो हज़ारों औलिया सालिहीन के जरिए हमारे तक पहुंचा है, उस इस्लाम का एक सही ज़ाब्ते के मुताबिक उसके तमाम कैरेक्टर पर अगर हमारे बच्चे अमल कर ले, मजा है कोई आपको भगाने की बातें करे, आपको डराने की बातें करे, आपको मारने की बातें करे। आपने किरदार को खराब किया है, आपने बदतमीजी को फरोग किया है, आप अपने बच्चों की
की इस्लाह के लिए बड़ी बड़ी महफिलों को सजाना छोड़कर आप खुद की तरबियत है अपने बच्चों को सबसे पहले आप सिखाए। मेरा बेटा ऐसे बोला जाता, मेरा बेटा ऐसे चला जाता, मेरे बच्चे ये काम नहीं किए जाते, मेरे बाबू ऐसे नहीं किए जाते। आज हमारे माशरे में कोई कमी हो तो आप बताइए, हमारे यहाँ पैसा भी है, हमारे यहाँ कार भी है, हमारे यहाँ तालीम भी है, हमारे यहाँ सब कुछ है, मगर तरबियत की इतनी कमी है। करोड़ों रुपया अपने बच्चों के स्कूलिंग के नाम पर खर्च करने वाला मुसलमान एक घंटा भी अपने बेटे की तरबियत के लिए नहीं देता। ये बच्चों की बदतमीजी, ये बच्चों की बेहूदगी ये किस लिए हो रही है? क्योंकि उनके घर वाले, उनके वालिदैन, उनके माँ बाप, उनके दादा दादी उनको जब तक दीन घर पे नहीं सिखाएंगे, उसका बेटा बाजार से दीन सीख के नहीं आएगा, किसी स्कूल से दीन सीख के नहीं आएगा, दीन घर पे सीखेगा, कुरान पढ़ना घर पे सीखेगा। इमाम पाक के ताल्लुक से हमने क्या सुना है? आपका सरे अक़दस नेज़े पे चढ़ गया, नेज़े पे यज़ीदियों लहराते हुए जब मार्च करना शुरू किए तो उस इमाम के सरे अक़दस से भी कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इमाम पाक ने ज़बान हाल पूरी दुनिया को आम तौर पे और अपनी वालिदा सैयदा मरहूमा फातिमा ज़हरा से आपने पैगाम दिया था, मेरी अम्मी जान जिस तरीके से मैंने बचपने में तूने कुरान पढ़ने का शौक मुझे दिया था, ए मेरी माँ, मैं उठता तो कुरान पढ़ती, मैं जागता तो कुरान पढ़ती, तू खाना बनाती कुरान पढ़ती, झाड़ू देती कुरान पढ़ती, तू रोटी बनाती कुरान पढ़ती, सब्जी पकाती कुरान पढ़ती। मेरी अम्मी, जो मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरी माँ जिस तरह से उठते बैठते सोते जागते तुम कुरान पढ़ती हो, मुझे पढ़ाती हो, मैं तेरा बेटा हुसैन इस कुरान की तिलावत को कभी अपने हाल से जाने नहीं देगा। ए मेरी माँ, मैं मदीने में रहूंगा कुरान पढ़ूंगा, मक्के में रहूंगा कुरान पढ़ूंगा, कूफा जाऊंगा कुरान पढ़ूंगा, अब्बास का बाजू कटोगे कुरान पढ़ूंगा, कासिम शहीद होगा कुरान पढ़ूंगा, अब्बास शहीद होगा मैं कुरान पढ़ूंगा, अली असगर की शहादत के बाद मैं कुरान पढ़ूंगा। यहाँ तक कि मेरी माँ, मैं तेरा बेटा हुसैन अगर शहीद भी हो गया और ये सर में से भी चला जाए फिर भी ये हुसैन कुरान पढ़ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुरान पढ़ना मेरी मैंने तुझसे सीखा है। आज भी अगर माँ अपनी बेटियों को, बाप अपने बेटे को कायदे से मुसलमान बनाने की कोशिश करे, उनको कहीं ले जाकर तरबियत की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जलसा करा के बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर घर में एक गार्जियन अपने घर के तमाम अफराद के लिए, हर एक बच्चे के लिए वो सुप्रीम होता है, वो उसका मालिक होता है, वो उसका सबसे बड़ा उस्ताद होता है। वो माँ चाहेगी बेटी नहीं बिगड़ेगी, बाप चाहेगा बेटा नहीं बिगड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जुमा का दिन जैसे ही आता 11 बजे, आपके छोटे छोटे बच्चों को, इस साइज के बच्चे को, 7 साल 8 साल के बच्चों को मालूम हो जाए कि आज जुमा का दिन है, वो बच्चे खुद को अब उनको रोकना चाहे तो बच्चे नहीं रुकेंगे। आपको कभी साबुन देंगे, कभी आपको टॉयल देंगे, कभी आपको बोलेंगे अब्बा या चाचा या दादा आज तो जुमा है, आप कब नहाएंगे, अजान होने को है। आपने अगर उनको सख्ती से मना भी किया, मस्जिद अगर महल्ले की है तो वो बच्चा नहाएगा नहीं नहाएगा उससे कोई मतलब नहीं, टोपी रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, कपड़ा साफ सुथरा हो कोई मतलब नहीं। अजान जुमा के बाद आप रोकना भी चाहे तब भी वो मस्जिद में जाकर पिछली सब में वो चीख और चिल्लाहट से अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा, वो मस्जिद पहुंचेगा। क्या मतलब ये है कि हफ्ते में एक दिन चचा नमाज पढ़ता है, एक दिन दादा नमाज पढ़ता है, एक दिन बाप नमाज पढ़ता है, एक दिन घर के बड़े बुजुर्ग नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं। तो उस आदत को, नेचर किरदार को उनके छोटे छोटे 8 साल 10 साल के बच्चे इस तरीके से कैप्चर करते कि वो रोकना भी चाहे तो उनके बच्चे को वो रोक नहीं पाते, वो बच्चे मस्जिद भाग जाते हैं। और वही बाप दादा चाचा, वही घर के गार्जियन अगर फजर में मस्जिद जाने लगे, सुबह में मस्जिद जाने लगे, असर में मस्जिद जाने लगे, इशा की नमाज पढ़ने लगे, मस्जिद का एहतमाम करने लगे, तो उनके बच्चों को भी 5 वक्त के नमाजी नाबालिगी की हालत में भी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये किरदार बच्चा बचपन में सीखता है, बच्चों को बचपन में
میں بتایا جاتا ہے، مگر یہاں ہمارے معاشرے میں کون بتائے گا؟ باپ ادھر نماز چھوڑ رہا ہے، ماں ادھر موبائل دیکھ رہی، موبائل کی اس بھیڑ بھاڑ کی دنیا میں جس کے پاس دیکھیں اینڈرائیڈ موبائل ہوگا، گھر کے افراد بالغ ہو نابالغ ہو کوئی مطلب نہیں، پانچوں کے پاس 5 کمپنی الگ الگ کمپنی کا موبائل ہے، سیم ہے، باپ 12 بجے رات تک، ماں 11 بجے رات تک موبائل دیکھ رہی، سیریل دیکھ رہی، گانے پہ گانے سن رہی، وہ اس کو ماں روٹی بنا رہی گانے سن رہی، وہ ماں چپ میں گانے بھروا کر کبھی انگریزی کبھی بھوجپوری کبھی ہندی نہ جانے کن زبانوں میں کبھی بنگلہ کبھی گجراتی گانے لگا کر اپنی اپنی ضرورتوں کے حساب سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ گانے بھروا کر وہ ہماری مائیں کچن سے لے کر بیڈ روم تک، بیڈ روم سے واش روم تک، واش روم سے لے کر چھت تک، چھت سے نیچے تک ہر جگہ دیکھے ماں کے ہاتھ میں، بڑی بہن کے ہاتھ میں، بڑے بھائی کے ہاتھ میں، بڑے چچا کے ہاتھ میں، ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں، سب لوگ موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ اب وہ بچے بھی اس موبائل کے عادی ہو گئے، موبائل کے بغیر وہ بچہ ہمارا 1 منٹ بھی نہیں رکتا، ابھی 9th کلاس میں پڑھتا، ابھی وہ 10th پاس کیا نہیں، ابھی وہ میٹریکولیشن کا ایگزام دیا نہیں، ابھی وہ بچے انٹرمیڈیٹ پاس کیے نہیں، ابھی ہماری وہ بچیاں BA کی نہیں، مگر اس کے 10 فرینڈ ہو گئے، ان بچوں کے 20 فرینڈ ہو گئے۔ اب وہ بچے اگر ان کے ماں باپ چاہیں گے کہ ان کی وہ بیٹی جس نے میٹرک کی، انٹر کیا، گریجویشن کیا، MA کیا، اب وہ بیٹی پڑھ لکھ کر جب آئیں گی تو اس باپ کی خواہش کے مطابق وہ شادی کرے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ دادا کی مرضی کی شادی ہوگی؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے آزادی کا ایک ایسا غلط مفہوم سمجھا، اپنے بچوں کو بچپنے میں سمجھا دیا، جس کے نتیجے میں آپ کے بچوں نے اس موبائل کے استعمال سے جس کو آپ نے بچپنے میں بلا شعور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو 8th اور 9th میں پڑھنے والے بچوں کو موبائل پکڑایا تھا، اس موبائل نے اس کو آزاد کر دیا۔ ایسی آزادی اس کو مل گئی کہ اب وہ اپنی مرضی کی شادی کرنے پر آمادہ ہے۔ وہ نہیں دیکھے گا باپ کی عزت جائے گی، وہ نہیں سمجھے گا ماں کی عزت جائے گی، وہ نہیں جانے گا سماج کی عزت جائے گی، وہ نہیں احساس کرے گا لوگ ہمارے ماں باپ کو تھو کریں گے، وہ تو کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے آپ کے سامنے لا کے بولیں گے ابا یہ میرا بوائے فرینڈ، ابا یہ میری گرل فرینڈ، ابا اس سے میں شادی کروں، ابا اس سے میری شادی ہوگی۔ اگر آپ نے انکار کیا تو اس کو تاریخ معلوم ہے، اس کو راستہ معلوم ہے، اس کو طریقہ معلوم ہے، بھاگنا کیسے ہے، نکاح کہاں کرنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے۔ پھر اس خباثت میں، اس بیماری میں ہمارا پورا سماج ڈوبتا چلا جائے گا۔ اور آج بہت حد تک یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ لکھنؤ پور کھیری سے 5,000 سالانہ، پورے اتر پردیش سے 50,000 سالانہ، پورے بھارت سے 10 لاکھ سالانہ ہماری بچیاں مرضی کی شادی کرنے پر آمادہ ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن اگر کوئی ایک ریزن ہے تو کوئی اور دوسرا ریزن نہیں سوائے آپ کے۔ آپ نے ان بچیوں کو، ان بچوں کو بچپنے میں تربیت نہیں دی، ان کو اسلام نہیں سکھایا، ان کو اسلام کا مطلب نہیں بتایا، ان کو ایمان نہیں بتایا۔ اگر آپ نے انہیں اسلام سکھایا ہوتا تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ نے چھپر پٹی میں گرفتے تو وہ بچیاں آپ کی عزت کو اپنے آنچل میں سمیٹ کر اسی چھپر پٹی میں زندہ رہتی، کبھی وہ گھر کے دروازے کو چھلانگ لگانے پر مجبور نہیں ہوتی۔ آج بچیاں بھاگ رہی ہیں ہماری وجہ سے، بیٹیاں بدتمیزی کر رہی ہیں ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم نے ان بچیوں کو دین نہیں سکھایا۔ یہ پورا ماحول جو غیر اسلامک ماحول میں تبدیل ہو گیا، اس کی ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے۔ میرے نبی نے ہمیں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، everyone from your society is a monitor yourself۔ تیرے سماج کا ہر ویکتی اپنے سماج کا مانیٹر ہے، اپنے سماج کا رہبر ہے، اپنے سماج کا نگراں ہے، اپنے سماج کا ذمہ دار ہے، اور ہر ایک ذمہ دار سے ان کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال پوچھا جائے گا۔